वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदे हां। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार। सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है भगत प्रहलाद जी का। भगत प्रहलाद का जन्म किवें होया, क्योंकि हर जन्म का कोई कारण है। जिवें बिना कारण तो मौत नहीं हुंदी, बिना कारण तो जन्म भी नहीं हुंदा। कोई भी घटना बिना कारण नहीं हुंदी। जिहड़ा डेथ सर्टिफिकेट है उहदे विच डेथ ऑफ काज लिखिया हुंदा है। कोई कारण तो होएगा ना। हार्ट फेल होया है, ब्रेन हैमरेज होया है, शुगर लो हुई है, एक्सीडेंट होया है, कोई रीजन तो जरूर होएगा। पर कारण करते दे बस विच है। भगत प्रहलाद दे जन्म का कारण उहदे पिता हरनाकश जो दैत सी, राक्षस सी, उहदी लखां साल कीती हुई जिहड़ी भगती है और उहदे ब्रह्मा तो प्राप्त किए हुए जिहड़े वर ने वो सन कि उसने ब्रह्मा तो सारा कुछ ही मंग लिया। कहन लगा जी जो कुछ तुहाडे कोल है वो मैनू दे दिओ। जो तुसी करदे हो अगे तो वो सारा कुछ जिहड़ा है वो मैनू करना प्राप्त होवे तो फिर की होया। उसने कहा
एव मस्त कै ब्रह्मा गवना, प्राप्त भयो अपने भवना। कहन लगा इदा ही होएगा। हिरण कश्यप जब अस वर पावा, भरियो हरख हिरदे गरबावा। उन्हें ये वर प्राप्त किते ते हंकार विच भर गया। वर उन्हें मंगे सी कि इन ते कब ना होए मृत मेरी, धुंध युद्ध को करे न हेरी। ज्यों सब आयस मने तुम्हारी, त्यों हवै मम आयस अनुसारी। ब्रह्मा जी, जिवें दुनिया तुहाडी आग्या मनदी है, उवें मेरी आग्या नूं भी मनण। हुण कह बैठा सी भी भाई तू जो मंगेगा मैं देंगा तेनों। ये सारा कुछ प्राप्त करके फिर उसने की कीता, स्वर्ग ते भी कब्जा कर लिया, धरती ते अपना राज स्थापित कर लिया। विष्णु जी की पूजा जिहड़ी सी वो धरती तो खत्म कर दी। ना कोई ब्राह्मण, ना कोई गऊ, ना कोई ऋषि मुनि। जिहड़े कोई बचे होणगे वो भेस वटा के बचे। लिखिया होया है कि उन्होंने अपना भेख ही वटा लिया। पूजा अर्चा भी करते होणगे, चोरी चकारी करते होणगे। जदों ऐसा समा बन गया, फिर देवतिया ने जाके ब्रह्मा दे कोल पुकार की भी ये की बनया। फिर ब्रह्मा ने कहा कि मैं ये अपने घर पुत्र पैदा करांगा। तो मैं उस दिन भी बेनती की सी भी ये शेर बोलदे आ। मैनू भी कई दहाके बीत गए कि घर को आग लगी घर के चिराग से, कि घर जदों भी सड़दा है अपने घर के दीवे नाल सड़दा है, गुआंढियां दे दीवे नाल तुहाडा घर नहीं सड़ सकता। गुआंढियां दे तार दे शार्ट सर्किट नाल तुहाडे घर अग नहीं लग सकती। हाँ, उन्हां दा घर सड़न तो बाद घर अग अगे आ जाए तो हो सकता है, पर पहला उस घर नूं अग लगेगी जिस घर दीयां तारां होणगियां। ब्रह्मा ने की कीता, इहदे अपने घर विच अपने भगत पुत्र दा जन्म कर दिता। इहदे घर 4 बच्चे पैदा होए। जदों यह बच्चा वड्डा होया तो इसने अपने बच्चे नूं पढ़न वास्ते भेजिया। संडा ते मरका 2 टीचर सन, वो पढ़ाउंदे ने, पर यह निर्भय बारक मूल ना डरी, ये डरदा ही नहीं, उन्हां दी पढ़ाई पढ़दा नहीं। एक दिन की होया कि उस दैत राजे ने जदों अपने पुत्र नूं मिलना कीता ते कहन लगा भी पुत्र पाठ सुना। इसने पाठ की सुनाउणा सी, इसने तां उसनूं कहा भी पिता जी रब दी भगती करनी चाहिदी है। हुण ये सोचदा सी भी मैं ही रब हाँ। इत्थे लोकां नूं कहंदा सी भी जपो जले हरनाकश थले हरनाकश। सुनो तात ए पाठ अनूपा, तजो गरे ए अंध जे कूपा। जय मैं अतिशय दुख अपारा, होत नहीं कबहू छुटकारा। पर जदों पिता ने सब कुछ सुनिया उते गुस्से हो गया। सुनकर अस बच संडा मरका, कहे कि खोटो बड़जे लड़का। दैतन कुल कानन की न्याई, बिशन कुठार समान निसाई। बिन दंडे जो अहे कुठारा, काट न सके विपट निर्धारा। कि ये ते कुहाड़े दा दस्ता बनेगा, जिवें लकड़ नूं कट्टण वास्ते कुहाड़ा चाहिदा है, पर कुहाड़ा अपने आप दे विच समर्थ नहीं जिन्ना चिर उहदे विच लकड़ दा दस्ता नहीं पैंदा, डंडा नहीं पैंदा। डंडा कित्थों आया? उसे दरख्त तो आया जिस दरख्त नूं कट्टण वास्ते कुहाड़ा आया। बड़े बड़े इस प्रथाए सियाणियां ने
विचार भी दिते ने, बड़े बड़े सियाणियां ने कवितावां भी लिखियां ने कि जदों कुहाड़ा लैके कोई दरखत कट्टण आया तो कहते दरखत रो पिया। तो कट्टण वाले ने पूछा भी की होया, डर गया है? कहता डरिया नहीं, दुख होया है कि मेरी ही लकड़ जिहड़ी है वो मैनू ही कट्टण वाले कुहाड़े का दस्ता बन के मेरे को आ गई है। तो इत्थे तक आपां ने परसों कथा सुनी सी कि संडे मरके ने बहुत ताड़ना भी की, शासना भी दी, डंडा भी चुकिया, बहु प्रकार के भय दिखरावें, अपनी विद्या सकल पढ़ावें, एक नहीं तिनकी मन मानी, देख कुरुति तूषण ठानी, बीत गयो जब केत काला, ते जानत पे पढ़ियो बसाला, एक दिन दैत राज के पासा, लैकर गमने करत हुलासा। कई साल बीत गए। ये हुण भगत प्रहलाद नूं लैके ते फिर वापस उहदे पिता कोल गए सालां मगरों। ये हुण दी पढ़ाई उहदी इवें सी जिवें कोई बच्चा असी किसी बोर्डिंग वाले स्कूल च पा दईए ना भी उत्थे ही रहना तो उत्थे ही पढ़ना। ये संडे मरके दे घर ही रहिंदा सी तो उत्थे ही पढ़दा सी। उत्थे कई साल बीत गए। होया की सी भी ये उहनूं कुटदे मारदे सी। हुण वो इन्हां दे नाल कोई सवाल जवाब नहीं सी करदा। जो ये पढ़ाउंदे सी वो पढ़ी जांदा सी। हुण इन्हां सोचिया भी बच्चा तो पढ़ गया है, भी चलदे आ राजे कोलों इनाम भी लवांगे, शाबाश भी लवांगे। जदों बड़े सालां बाद ये भगत प्रहलाद नूं लैके हरनाकश कोल गए, इत्थों अगली कथा आप जी बड़े प्यार दे नाल सरवण करो। हाँ जी। जाए पिता पद बंधन कीनी, करे हरख आशिक तिन दीनी। जाए पिता पद बंधन कीनी, इन्हां ने जाके अपने पिता जी नूं मत्था टेकिया। हुण ये चीज अज तुहानूं पॉलीटिशियनां विच मिलेगी, बाकी साडे किसे च नहीं मिलेगी। असी धार्मिक लोग तो इदां दे हैं भी असी एक दूजे नाल गुस्से होकर असी फतेह भी छड्ड दिंदे आ। पॉलीटिशियन लोग नहीं छड्डदे। ये तो विरोधी हॉस्पिटल दाखिल मगरों हुंदा है, पता लैण पहलां पहुंच जाते हैं। आपां हो सकदा अपने किसी रिश्तेदार दे नड़ोए ते उहदी अर्थी ते भी नाल ना जाइए, ये तो पुज के पहुंचते हैं, खलो के संस्कार कराउंदे भी किते बच ना जाए, कोई कदी हड्डी किते कच्ची ना रह जाए। उहदी भोग ते भी खलो के चंगे वैन पाउणगे भी बड़ा ही चंगा बंदा हुंदा सी, भी चंगा सी तो तू सारी उम्र इहदा विरोध क्यों कीता बई। मतलब ये चीज तुहानूं सिर्फ पॉलीटिशियनां च मिलेगी। इन्हूं तुसीं डबल स्टैंडर्ड कहो, जो मर्जी कहो, पर असल विच ये एक शिष्टाचार है। क्योंकि राजनीति जाति नहीं होनी चाहिए। जिहड़ी असीं जाति राजनीति बना के बह जाने हैं ना भी जमने मरने भी छड्ड दिओ जी, बोल बाणी भी बंद कर दिओ जी। पॉलीटिशियनां दे विच इसे करके ते कहंदे ने भी इन्हां दा की पता है इन्हां ने कदों किहड़ी पार्टी बदल के कित्थे आ जाना है। एक मर गया इंदौरी कवि, उन्हें बड़ी कमाल की गल लिखी। वो कहंदा इन्हां तो बचो, सारे क्रिमिनल उन्हां दियां जिहड़ियां वडियाइयां हुंदियां उन्हां दा जिक्र करके कहंदा कोई पता नहीं ये किहड़ा बदमाश कहंदा कदों किहड़ी कुर्सी ते बह जाए। पर असल विच ये धार्मिक शिष्टाचार है। हुण इहनूं पहलां भी उन्हें अपने पिता दी नहीं सुनी, उन्हें अगों भी नहीं सुननी, पर एक काम जरूर कीता है कि जदों संडा मरका लैके आए ने, जाए पिता पद बंधन कीनी, करे हरख आशिक तिन दीनी। इन्हें जाके अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया, पिता नूं मिलिया।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਅਨੁਯਾਈ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਭਗਤੀ ਇਹਨੇ। ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਏ ਕਰ ਸੋ ਗਏ ਕਰ ਪਲ ਭਾਂਤੀ, ਬਦਨ ਬਿਲੋਕ ਲਾਏ ਲੀਏ ਛਾਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਕਰੇ ਹਰਖ ਆਸ਼ਕ ਤਿੰਨ ਦੀਨੀ, ਬਦਨ ਬਲੋਕ ਲਾਏ ਲੀਏ ਛਾਤੀ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਚੁੰਮਿਆ, ਜੱਫੀ ਵੀ ਪਾਈ, ਅਸੀਸਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਲਿਆਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਕ ਬਿਠਾਇਓ ਬਚਨ ਅਲਾਵਾ, ਹੇ ਸੁਤ ਕਾਲ ਬਿਤੇ ਬਹੁ ਆਵਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਲਿਆਓ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਓ, ਬਈ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਚ ਦਸਾਓ, ਬਈ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੂੰ। ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਲਾਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੜਿਓ ਪਾਠ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਤੋਹੀ, ਸਰਬ ਉਚਾਰ ਸੁਣਾਵੋ ਬੋਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਠ ਸੁਣਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੰਡੇ ਮਰਕੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਤੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਜਨਕ ਬਚਨ ਕੋ ਬੋਲਿਓ, ਮਨ ਕੋ ਮਤੋ ਬਿਦਤ ਸਭ ਖੋਲਿਓ। ਉਹ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੰਡੇ ਮਰਕੇ ਨੇ ਪੜਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਤਾ ਰਟਨੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹਨੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਕੋ ਮਤੋ ਬਿਦਤ ਸਭ ਖੋਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਵ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੇ ਭੇਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੋਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਮਤ ਬਾਤ ਤਰੋ ਔਰ ਮਾਹੀ, ਹਰ ਜਸ ਸੁਣ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਭ ਆਹੀ। ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਬ ਮਤ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਓ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਸ ਸੁਣ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਭ ਆਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੱਜ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੱਜ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਓ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਕੱਢਣਾ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਤੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਾਹਦ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ। ਤਾਂ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ।
ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਭ ਆਹੀ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣਨੀ। ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਾਉਣੇ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ 2-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਅਸਾਂ। ਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਗਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਭੀਵੇ ਰਸ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ 2 ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਨ ਕੀਰਤਨ ਚਰਨਨ ਸੇਵਾ, ਅਰਚਨ ਬੰਦਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗ ਦੇਵਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਰਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਗੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇ, ਉਹ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ। ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਕੀਰਤਨੀਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗਾਵੇਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰਦਾਨਾ। ਤੋ ਤੀਸਰਾ ਗੁਣ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਰੱਬ ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਚਰਨ ਨੇ ਭਾਈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਦ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਰਨ ਨੇ ਭਾਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿੜ ਵਿਸਵਾਸੈ ਅਰਪ ਸਰੀਰਾ, ਕਰਨ ਸਖਾਫਣ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਫਿਰ ਅਰਚਨ ਬੰਦਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੇਵਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੇਵਲ ਇੱਜ਼ਤ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਧੋਨੀ ਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ,
ਇਹ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੱਥਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਉਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਵੀ ਬੇਬੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਤਾਂ ਭਰ ਦੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਰਪ ਸਰੀਰਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਵਿਖਾਈਏ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ। ਪਾਠ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੈ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने, सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जाने हो, श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे हो सब तोहे बखाने हो। ये भी एक भगती है। ਕਾਦੀ ਸਿਦਕ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੌਬ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਦਸਤਾਰ ਐਜ ਏ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਦਕ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਦਕ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਲਈਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਛੱਡੋ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਬਣ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਫਿਊਮ ਵਗੈਰਾ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲਾਇਆ। ਘਰ ਪਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੰਘ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੋਰੇ ਗੋਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣ।
नहीं, ये भी एक भगती है कि तुसी अपने विश्वास ते दृढ़ रहना है। रब रुखी रोटी दवे, मिस्सी रोटी दवे, थोड़ी दवे, बहुती दवे, तुहाडा विश्वास नहीं, अकीदा नहीं डोलना चाहिए। ये 9 किस्म की जिहड़ी भगती है, उस भगती दे विच ये 7वीं भगती है। दृढ़ विश्वास अर्प शरीरा। 8वीं केड़ी है? शरीर गुरु दे अर्पण कर देना कि महाराज ये शरीर मेरा नहीं, ये तुहाडा है। हुण जे शरीर ओहदा है तो फिर कड़ा पाउण दी भी प्रॉब्लम कोई नहीं, क्योंकि ओहदा शरीर है, ओहदियां बाहां च पाउणा है। केस रखण दी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ओहदे सिर ते जूड़ा करना है ना, अपने सिर ते थोड़ा करना है। जिन्हें शरीर छड्ड दिता है वो सिक्खी नहीं छड्डेगा, क्योंकि जिन्ना सिक्खी छड्डी वो शरीर पिछे ही छड्डी है। उन्होंने इउं लगदा है, पुछो कदे गुरु के लाला नूं कि उन्होंने पुछया सी, वजीर खां कोलों पुछया सी भी जे असी अज सिक्खी छड्ड दईए, जे दीन कबूल कर लईए, जे असी डोले लै लईए, जे असी नवाबियां लै लईए तो फिर असी मरांगे तो नहीं? वो कहंदा नहीं, मरना तो पैगा। तो कहते फिर बाकी समान की की लोड़ है, मरना तो फिर अज ही मर जाने। जे मरना है ही है तो धर्म छड्ड के क्यों मरना है? इस करके दृढ़ विश्वास होना यह 7वीं भगती है। शरीर अपने इष्ट नूं भेटा कर देना यह 8वीं भगती है। मत्था टेकना गुरु दे चरना ते, अपने इष्ट दे चरना ते वंदना करनी ये 6वीं भगती है। पूजा करनी ये 5वीं भगती है। चौथी भगती उहदे चरना दे सेवक होना। ते चरण उहदे किहड़े ने? जिन्नी दुनिया है ये सारे उहदे ही चरण ने। देखो ना, तुसीं जोड़ा घर च किहदी सेवा कर रहे हो? तुसीं कहने जी मैं तो गुरुद्वारे सेवा कर रहा। सेवा तू काहदी करदा भी? तू तो गुरुद्वारे वड़िया ही नहीं। अमूमन जोड़ा घर जिहड़ा है गुरुद्वारे की मर्यादा तो बाहर होंदा है, जिथे जुत्तियां नहीं आ सकदियां उहनूं गुरुद्वारा कहने हैं ना। जिथों तक जुत्तियां जा सकदियां ने असीं उहनूं गुरुद्वारे की हद नहीं समझते। कंपाउंड तो समझ लैने, कंपलैक्स तो समझ लैने असीं। तो उत्थे खलोता तू कहना जी मैं सेवा कर रहा। तो काहदी सेवा कर रहा है? मैं जी जोड़ियां की सेवा करदा। ਇਹਦਾ अर्थ कितना कितने ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ना भी ਜਿਹੜੇ गुरुद्वारे बंदे आउंदे ने ये रब दे बंदे ने। ये जोड़े रब दे बंदियां दे ही जोड़े ने, ताई असीं उन्हां जोड़ियां दी सेवा करते हैं ना। हुण इत्थे भगत प्रहलाद ने आख्या भी पिता जी 8वीं भगती ये है करण सखापन गुणी गहीरा। ते 9वीं भगती की है? रब नूं ही रिश्तेदार बना लो, सखापन। हुण तुसीं कहोगे जी वो किवें? हुण मैं पढ़ांगा, तुसीं कहोगे भी गल ते ठीक है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भराता, तू मेरा राखा, सबनी थाई तां भौ केहा काड़ा जियो। जो मेरा मां भी तू है, प्यो भी तू है, भरा भी तू है, मित्र भी तू है, तो गल ही खत्म हो गई। देखो जिन्हों मां प्यो वर्गा रब मिल जाए, जिन्हों भैणा भरावां वर्गा रब मिल जाए, जिन्हों दोस्तां मित्रां वर्गा रब मिल जाए, उन्होंने होर की चाहिए? इन्हां सारे रिश्तियां विचों तो एक रिश्ता भी चंगा होवे ना तो उही बहुत है। मां ही चंगी होवे तो पुत्र दी तकदीर लिख सकती है। बाप चंगा होवे, भरा चंगे होण, सारी उम्र मान नाल ही बंदा कट लैंदा है। दोस्त मित्र चंगे होण। एक तुहाडा दोस्त सदामे दा की सीगा? कख नहीं सी सदामे कोल, ना जुत्ती, ना पग, ना कुड़ता,
ਤਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਫਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੱਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਦਾਮੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਭਰਾ ਉਹ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਝੂਠੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਭਰਾ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਿਓ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਐਸ਼ਵਰਜ ਕਰ ਲਈ, ਨਿਆਣੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਪ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ? ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੱਬ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਪੱਬ ਕਲੱਬ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਲੱਗਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਸੌਣ ਗਿਆ ਤੇ ਟਿਟ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗਿੱਲਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਆਈ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਬਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੌਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਆਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਆਈ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਰੋਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗਿੱਲਾ ਸੀ? ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਕੂ ਨਹੀਂ, ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਮੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਗਿੱਲੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੌਵਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ? ਤੇ ਪੁੱਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੂੰ ਗਿੱਲੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਸੁੱਤੀ ਹਾਂ ਗਿੱਲੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਨੌਵੀਂ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਾ ਜੋਰ ਜਮਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤਾਕਤ ਕਿ ਮੁੱਕ ਪਕਾ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਰਾਮ ਆ ਗਏ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਰਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਰਾਮ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਆ ਗਏ, ਆਸਾ ਰਾਮ ਵਰਗੇ, ਰਾਮਪਾਲ ਵਰਗੇ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੁੱਕ ਮੁਕਾ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਥਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 9 ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਹੁਣ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਅਵਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨਾਈ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ 7 ਦਿਨ ਮੰਗਦਾ ਰਹੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਸ ਦਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨਾਈ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ। ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਤੇ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੋਨ ਬੁੱਕ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਮਗਰ ਤੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੁੱਛੀਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਚਲੋ ਜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕरेंगे, ਇੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੇਖਣੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣਗੇ। ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਫੋਨ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਦੂਜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਈ। ਇੰਨੇ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਜੇ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਕੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲੈ। ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਭਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਸਕੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਫੋਨ ਆਵੇ ਨਾ, ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਫੋਨ ਔਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਲੋ ਹਲੋ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀ ਹਲੋ ਹਲੋ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰੋਂ ਹਟੇਗਾ ਫਿਰ ਹਲਾ ਹਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੋਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਾ ਹਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਉਸੇ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਅਬ ਮਤ, ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਛੱਡਿਓ ਨਾ, ਇਹ 9 ਕੰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਵਦਾਹ ਭਗਤ ਇਹੀ ਗਤ ਦਾਈ, ਕਰੋ ਸਦੀਵ ਰਿਦੇ ਹਿਤ ਲਾਈ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਭਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਘੜਾ ਭੰਨ ਕੇ,
कोई हरिद्वार कोई मरे दियां हड्डियां रोड़ के मुक्ति मिलेगी, की गारंटी है? कोई है श्योरिटी है? नाले कही जाने जी गंगा मैली होगी, तो मैली गंगा च फिर हड्डियां किवें पवित्र हो जाणगियां भाई? सरकार कहती है, करोड़ां रुपया का बजट कहता है भी गंगा मैली है। सरकार ने बकायदा इहदे लई एक कमिशन बिठाया होया है, बकायदा एक बोर्ड बनया होया है कि गंगा नूं साफ करना है। पर जे असीं मुक्ति चाहुंदे आ ते भगत प्रहलाद कहण लगा, पिता जी मुक्ति तो पक्की है, 9 गल्लां दा ध्यान रखना है भी रब दी सिफत सुननी है, ਉਹਦੀ याद विच रहना है, ਉਹਦਾ कीर्तन करना है, मत्था ਉਹਨੂੰ टेकना है, पूजा ਉਹਦੀ करनी है, विश्वास ਉਹਦੇ ते रखना है, अकीदा। फिर उसे ਨੂੰ अपना सखा बनाना है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ है, बड़े रिश्तेदार बनाए, कदे ब्लड की बोतल मंगे तो यह भी नहीं जे देनी इन्होंने, कदे तुसीं कहो कदे भी खून की लोड़ है, अद्धियां नूं तो शुगर हो जानी है। वो मैनू ना बड़े फोन आते होंदे सी, मैडिक्लेम लै लो जी, इंश्योरेंस करा लो जी। वो एक दिन किसी दे बैठिया आ गया, मैनू किसी ने कहा, कहता ज्ञानी जी खड़ा छड़ाउणा जी? मैं कहा हाँ जी। कहते इन्होंने कहता करो मेरी शुगर 400 है, कर दो जो करना है। अच्छा एक गल होर मैं आप जी को बेनती करा, इन्हों ना सारिया का ये जोड़े कमर्शियल लोग ने, इन्हों का सॉफ्टवेयर किते ना किते आपस में लिंक करता है। तुसीं एक कंपनी वाले नूं कह दिओ भी मैनू शुगर है, उन्हें दूजिया नूं दस देना है, मुड़ के तुहानूं फोन कदे नहीं आउंदा, मुड़ के ना तुहानूं फोन आया। ये सब एक दूजे नूं दस देंदे भी ये तो बंदा ठीक नहीं है। अच्छा एक प्रॉपर्टी लै लो तुसीं, 3600 फोन 3600 मैसेज तुहानूं अगले दिन आने शुरू हो जाएंगे। ये जिवें रैड लाइट वाले मंगते नहीं होंदे उदां देने भी एक मंगते नूं 10 रुपये दे दिओ, वो 15 नूं इशारा कर दे भी इसे कार कोले आ जाओ, आ पैसे वंडदा जे, बाकी तो एवं ही है। ये सब एक दूजे नाल लिंक है। भगत प्रहलाद ने पिता नूं दस्सिया कि पिता जी उस रब ते भरोसा रखना, यह भी भगती है। हुण एक किन्नियां औखियां गल्लां ने, ना ये कोई पुट्ठा लटकना है, ना ये घर परिवार छड्डना है, ना किसी पहाड़ की चोटी ते बहना है, ना किसी गुफा दे विच जाके तुहानूं बैठण दी लोड़ है। ये 9 गल्लां, सिर्फ 9 गल्लां, कुछ भी नहीं। आप कहने नहीं आ गल मेरे टिप्स ते है, तो तुहाडियां उंगलां 10 ने तो गल्लां 9 ने। एक गल एक उंगल फिर बाजनी इधर उधर मारी जाओ जिधर मर्जी। 9 गल्लां अपनी जिंदगी विच पल्ले बन लो। मत्था गुरु ग्रंथ साहब तो बगैर नहीं टेकना, अकीदा गुरु ग्रंथ साहब तो बगैर किसी को लैके नहीं जाना, गुरु ग्रंथ साहब तो वड्डा किसी नूं रिश्तेदार नहीं मनना। मनना तो मन के वेख लो भाई, आपे पता लग जाएगा। आ करोने नहीं दस दिता, मोढ़ा लाउण भी नहीं आए कई ते। अगर फिर भी संस्कार होया है तो जेडे कोई धर्मी बंदे से उन्होंने तुहाडा कीता नहीं, तो बाकियां ने तो तुहानूं हाथ भी नहीं लाया। अरे जिन्हां स्टेटां दे विच फिर धर्म सी ना, उत्थे भावें म्यूनसिपल कारपोरेशन वालियां ने झूठा सच्चा पाठ किया ना, फिर किया जे, तुहाडी अरदास भी की जे। जिहड़ियां नास्तिक स्टेटां सी, तो उदां ही बोरी च जिवें कुत्ता पा के लै जी दे लै गए तो फूकता उन्होंने ना तुहाडी अरदास की है, ना तुहाडा किसी ने सोला पढ़िया है। 9 प्रकार की भगती जदों भगत प्रहलाद ने दसी है, आख्या पिता जी नवदा भगत यही गत दाई, करो सदीव हृदय हित लाई। तो पिता जी ये मैं पढ़ाई पढ़ी है, तो ये मैं तुहानूं दस दी है, ये छड्डण वाली नहीं जे। सतगुरु की बाणी च भी एक पंक्ति आउंदी है, यह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख
और धारो। ये छड्डण वाली नहीं जे, छड्डिया गुजारा भी नहीं जे। हुण आपां नौवां इन्हां गल्लां नौवां चों कोई मेरे अगे कहे जी मैं तो मत्था नहीं टेकदा, ना टेक भाई। एक गुरु ग्रंथ साहब जी नूं नहीं टेकेगा, थां थां ते टेकेगा तू, रोज तेरे काम रुकणगे तो रोज तू लोकां नूं जाके मत्थे टेकेगा। दवानी दवानी दे बंदे नूं मत्था टेकना पैंदा, जे गुरु ग्रंथ साहब नूं ना टेकीए तो इत्थे टेक लो तो फिर की है। सभे काज सुहेलड़े थीए, गुरु नानक सतगुर तुठा। गुरु नूं मना के तो वेखो तुसीं, तुहाडे काम सीधे किवें हुंदे ने। मैं नवां नवां इत्थे आया सी उदों, ते मेरे एक रिश्तेदार मेरे मामा जी दे बेटे इत्थे आ गए, कहते छोटा सी मैं उन्हां तों कहंदा छोटे तेरे भतीजे दे ना दिल च शेक है, तो डॉक्टरां ने घल्लिया भी जां ते मद्रास जाओ जां दिल्ली ऑल इंडिया मैडिकल जाओ। हुण मेरे को स्कूटर हुंदा सी, असीं ऑल इंडिया मैडिकल चले गए। असीं उत्थे बाहर खलोते हैं, हुण सानूं ये नहीं पता भी पर्ची किवें बननी है। एक सरदार आउंदा इत्थे, हरगोबिंद इनकलेव रहिंदे ने, रसार रजिंदर सिंह, हुण भी आउंदे ने इत्थे। वो मरूती वैन हुंदी सी उदों, उही गड्डियां हुंदियां सी उदों 90 91 92 च, 92 की गल होनी, 92 की। उन्होंने मेरे कोल आके कार रोकी, मेरे गोडियां हथ लाया, भाई साहब तुसीं इत्थे? मैं कहा जी बस ब्रदर आए ने, इन्हां दे प्रॉब्लम है। वो कहता जी गल ही कोई नहीं। जिहड़ा उत्थे इलैक्ट्रिक डिपार्टमेंट सी ना, उहदे जिहड़े हैड सी वो सी उन्हां दे सरदार जी के सिंह। कहता मेरे जीजे ने, चलो पहले घर चलते हैं। अज तक वो भैन अमरजीत कौर मेरे नाल अज तक वरतदी है, वो भाजी तो नहीं रहे। लो जी, नाले नाश्ता मिलिया, नाले चाह पानी मिलिया, उन्होंने बंदा भेजिया, पर्ची भी बन गई, चैकअप भी हो गया। हुण दसो ये रस्ता ठीक है कि होर रस्ता ठीक है? जिन्ना तुहाडा काम गुरु के रस्ते तो सीधा हो सकता, दुनिया के किसी रस्ते तो नहीं हो सकता। ना टेको मत्था नहीं टेकना, फिर था था ते टेकोगे जिथे मर्जी, क्योंकि काम तो पैना ही पैना है। ये गर्जा मारी दुनिया है, तो गर्जता साडी रोज ही बड़ी रहती है। प्रहलाद ने कहा पिता जी आ पढ़ाई मैं पढ़ी है, तो ये भगती तुसी भी करो, पर ये 9 किस्म की भगती है। मतलब ये नहीं कि कोई जपजी साहब पढ़ लिया तो काम हो गया, इदा नहीं। तुहानूं ये 9 गल्लां दा ध्यान रखना पैना है। मत्था भी टेकना पैना है, भरोसा भी करना पैना है, पाठ भी करना पैना है। 9 गल्लां पूरियां कर दो, सारे काम सीधे ने। सभे काज सुहेलड़े थीए, कोई काम रुकना ही नहीं। तुसी बिध वेखो ना किवें बनदी है। कोई है दुनिया च, मतलब मैं नवा बंदा, नवा, अज कितनी उम्र होएगी उदों मेरी, अज तो 30 साल पुरानी गल है, 29 साल, 27 28 साल मेरी उम्र। नवा नवा मैं दिल्ली आया, ना मैनू कोई जाने ना कोई बुझे, ते सांझ की दी गुरु घर दी। मैं इत्थे कथा करदा होवांगा, इत्थे मत्था टेक के वेंदे होणगे मैनू रोज। यही उन्होंने उत्थे वेख लिया भी भाई साहब इत्थे क्यों खलोते ने। तुहानू जदों रब ने तुहाडे काम करने ने, तुहानू किसी ना किसी ने आके रब बन के तुहाडी बांह फड़नी, किसी ने। रब आप नहीं आउंदा, पर बहाने नाल वो किसी ना किसी नू घल्लदा जरूर है। कदे तुसी वेख लियो, बिना सिफारिश तो जदों तुहाडे काम निकलदे ने, वो याद तुहानू कदे नहीं भुलेगी भी अब का बंदा फरिश्ता बन के आ गया। शायद मेरा तो नंबर ही ना आउंदा, उदों बंदा आ गया, कहता भाजी छड्डो नंबर नू, आओ चलिए अंदर नू। उदों मेरी बांह फड़ के अंदर लै गया। रिश्तेदारां नू कहोगे तो अगलियां नू ये हुंदा भी नहीं साडी जान पछाण है, तो असीं इहदा काम क्यों करिए, अपना करावांगे। अपना भावें सारी उम्र ना होवे। कई इदां दे बंदे भी हैगे ने, उन्होंने कदे अपने कनैक्शन यूज नहीं कीते और बचाउंदे बचाउंदे मर गए दुनिया तो। नहीं अपने लिए वरतांगे, भी अपनी तां वरतेगा जी रब तैनूं इन्ना योग बनाएगा। तो
ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਪਰ ਪਾਠ ਸਭ ਦੇਹੁ ਬਿਹਾਈ, ਇਨ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਰੈ ਨ ਕਰਾਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਠਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਮਰਕੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਨੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਾਠ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਪਾਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਿਰਨ ਕਸ਼ਪ ਸੁਣ ਕੋਪ ਬਡਾਵਾ, ਨਿਜ ਦੰਤਨ ਸੋ ਅਦਰ ਚਬਾਵਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੀਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਦੰਦ ਕਰੀਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਵੱਢਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਰਨ ਕਸ਼ਪ ਸੁਣ ਕੋਪ ਬੜਾਵਾ, ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਨਿਜ ਦੰਤਨ ਸੋ ਅਦਰ ਚਬਾਵਾ, ਤੇ ਦੰਦ ਕਰੀਚਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਟੁਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟੁਕੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਰੋ ਨਿਤ ਸਰਸ ਲਾਲ ਭੇ ਨੈਣਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਸੁਤਨ ਸੋ ਬੋਲੇ ਬੈਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਲਾਲ ਖੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਖੂਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਰਤੀਆਂ, ਲਾਲ ਰਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝਾੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮ ਮਤਹੀਨ ਪਾਛ ਬੇਬਲੀਨਾ, ਸੁਤੇ ਕੁਪਾਠ ਪੜਾਏ ਮਲੀਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਪਾਠ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਨ ਅਭਾਗੇ, ਸਿੱਛਿਆ ਔਰ ਦੇ ਨ ਤੁਮ ਲਾਗੇ। ਮੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਨ ਅਭਾਗੇ, ਓਏ ਬਦਕਿਸਮਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਮੱਤ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਤਕਾਲ ਤੇ ਸਮਾਰਾ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਭਗਤ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਸੀਹੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ।